أودي encore une fois الزوج الأول أنسو في السؤال ما كندوز أنا كيدير لي أرتيكل ما فوت هذاكي الساقي الوساري اللي يتسول الناس يتزوارا ونتتويرا بليك على جال سميس l'anniversaire, la journée internationale de la langue maternelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une série. Donc, il y a deux séries. Il y a une conférence de débat, il y a une conférence noire. Donc, pour le cliché de Khadma, aussi. Donc c'est une conférence de débat. Le sujet de cette édition, je pense qu'il y a de la matière à prendre à seguir. Il y a les enjeux, le sujet, c'est à elle de le développer. L'équipe Kamel des aussi a travaillé à Satas et Kouides. Le projet, quand même, ça fait un bon bout de temps qu'il est le Wahid. خلال قديشي قلان لي زونجو لان لا كوميونيتي لا نسارع محسوبه ودو فين اون va tirer quand même des conclusions انا معاون دوك ناس اللي حطيت ليتنا لا لانغ ماتيرنيل لو 20 يسي شفالي ظلي وتعطي الغرار خاطر جي با دو سوجي à développer donc c'était développé donc encore une fois نسوفي سؤال الورا كمال donc أسكا سوا كمال ديك البروغرام وبعد après on dit que سوا نوي يقعد la conférencière. Merci. الزوج الأول صافا السلعي الزوج الأول نسوق يسوان يظل إذا الجمعة 21 سيفورا داس إقرالان كوليكتيمات ديال من بوياكي أغربازم إناس يقعد سراي عندنا نوي أول غاف كوليكتيمات وإذا زالم قراري تسعة يتساك يتوسنا النوي ذا نوال النوي ذا نوال أفهمنا مقارنة البيلوت أكلو عند رجع الورد هذا بلاصة نستلقي أما كتولان إناس 11 سنة يجي راه تخدم ديال القريش والسلمان التقبيلي ديال مونريال داين صفر نقاص وداين غادي تساكن نفوذ عند النوع ارتداد أسكواساكي وقال 80 براش تحدايين اللي تروحوا ليا للسبت سي 10 12 أكن أظهران تقبيليت ماني غاوند عدن 80 القبايلي قدام ديال مونريال اشو عورنا القبايلين اللي يزرعوا دونك اشو نخدم لك ناس وساكين ناس وليد يسينا نزرا دابور دا شو باغوري كلان تساوى في مولان تساوى في كوردان لكن ما كان الزرامي الكل باش نسب داس بوستعفو هذا ويكاند وذاني كوردان داسني خدمنا الدال خدمنا زوان من هذا صغار باز الناس وكراكين زرات شحال كانت تخمم فلاس نكارا أثناء القبائلية ذاكيت غادي موريال. الناس أسواساكي يقول ذلك اللي تسنى الإناس نغاري غارباز النظام موريال مادي رابونتيني مادي خلاف نكون راي رحنا الغرسن نكون نياوين تقبيلي ثاكي أري غاربازنا ندقارن يالس. ذي ميد يدني إيدي كان قديشة كاش حالا كانت نسقار دي شي فورنا. أسيان غادينا بري نوارا داغن ميد قال في غاري يغاربازنا قداش هي كان فاش تاكي ناريس تغري ما كتسقارش سنه هذا غا تفاينا ديجا لي شمل ديكاس انت داغن شحال قد قداش ديكاس لكن كانت لنا ناس تيا المعاونات تاعكم تفسوس دونك فوالا سي غارفا نخدم اطاسين اني كان دوكا سنفاراكي الدنيا ذاغا الناس نفاراكي ماشي لا صنفار يغرباز الإناس ماشي يغرباز ماشي نكوني لا غرباز ديكار لا صنفار ديكار وغرباز الإناس نكون راه ثياوين راه ما ديسوي انكارو انت راه نسارع ما هذا نديو تسقى نفسنا ديك غرباز الموريال
وكيدي سوينا ما الا القبائل اللي قالت ثياري دنديدنا من زمان ندي وكار نسنات صغوي ثورا ما كتقارن اغورني فلا اغورنا فلا نحواج القديش بينات ولا لا سونسيبيليزاسيون وكيدا هو مقران سي لا سونسيبيليزاسيون الا قام كانت لما ذاكي انا ديرا ثيغري ايتي لي زراوينا كي انا ساكي ذاكي السلحوت الزوزرت لا فيديو هاكي لا كونفيرونس هاكي زطان فيسبوك الانترنت ايوا كان ودي دو سنه راه ساكار هاكي اتوالين ادكر ثيغري ايناس تنخدم ديوان كيزر ناغ السونداج اتروح ما تعمرت اكني سكوت عمرت ولا يمدانن سود نكوني نزرع نديرني كواردناكي إن زمان ندي تزرويناكي ذا الغرفازن وتعطي الغرف الأول الجهنوارة أو نتفك أواليس جوستومون في لي بروغرام هاكي البيلو فوالا المثال الزول في الأول non? Est-ce que ça va le son? Ok, d'accord. Ça marche pas, je pense. Donc, un souffle qui sonne, تنوير في دوسام أتلي في poisson, donc ça fait plaisir. Voilà, l'état. Cette chose-là, ça c'est déjà ça, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, ça concerne le programme de valorisation des langues d'origine. Donc, c'est des programmes utilisés dans les écoles publiques du Québec. Je vais me présenter dans le cadre de un type de Noirail entraîne. Donc, c'est isme Noirail entraîne, donc c'est un baccalauréat en enseignement du français langue seconde et pour aussi Montréal. Donc, c'est 4 années d'études à l'Université de Montréal. C'est littérature française et pour aussi l'Université de Bouzaréa. Donc, je considère que ça a une expérience, l'expérience de Montréal, donc des primaires, de la commission scolaire de Montréal, en primaire, un peu partout, les classes régulières, les classes de francisation d'Arène. Est-ce que c'est les secondaires dans la commission scolaire de Marguerite Bourgeois? Donc, on a un peu le tour de toutes les écoles, à de Montréal, à la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Je vais parler encore plus de moi, de dire que moi je suis l'Oularad d'Alger, donc l'Oularad d'El-Rouba, donc en tant que personne, donc je suis quelqu'un dans un contexte un peu, on va dire, minoritaire. Et puis, avec les Islam, on a appris que c'était la seule solution en art des morts. Donc, je trouve que c'est important de le dire, les Ismaël, ici, de la Kabylie, même partout, normalement, donc, c'est un bagage qui est partout. Donc, est-ce qu'on fait des menus impliqués avec l'école Inès? Ça a commencé, peut-être des mois de novembre, mais Malcar il est, la première année, Malcar, je l'ai inscrite au programme PELO. J'ai eu un refus d'un lead où j'ai assez d'inscrits, où j'ai la demande. Donc, il est bien sûr, les quartiers guinéens, on est nombreux quand même. Sans exagération, vraiment là, on est nombreux, physiquement on est présent, la communauté est là. Mais voilà, donc, des recherches et tout, donc on fait les sur le terrain, qu'on doit les débloquer, on doit régler la problématique qui est sur le terrain. On doit faire une démarche qu'on doit faire en tant que communauté. On se mobilise. Je n'ai pas pu avoir le cours travail parce que les autres n'ont pas fait la demande. Donc, on agit comme une communauté à part entière. Donc, qui à travers Facebook, je suis très active sur les réseaux sociaux, je garde des messages, pour même des vidéos avec une certaine Sonia Aïthamed pour un peu débloquer, pour comprendre.
le problème, c'est problème d'information. L'information ne circule pas. Il m'a ouvert l'existence du programme, manque de confiance. Ça se comprend tout ce qu'on a vécu chez nous. C'est des séquelles, on manque de confiance en nous. Donc, justement, Inès Kamaldej, à travers Facebook, un administrateur de la page Inès m'a donné son numéro. C'est où la reste. Donc, c'était vraiment pour moi un soulagement. Déjà la démarche, ils ont déjà embarqué le sujet Guy, donc ils sont au courant de la problématique, au niveau de la CSPI à sensibiliser, etc. Donc, ça tombait bien. Donc, il y a eu l'occasion est-ce que la conférence Guy les racines avec plaisir. Et juste après on a lancé le sondage né en ligne. Donc, on travaille en collaboration ensemble. Donc, pour répondre à la question, tu es une enseignante mazir, non. Mon cabine est loin d'être parfait dans le technique OLF, donc aussi, je ne suis pas une enseignante mazir, je suis une enseignante de français de Montréal. Donc, d'abord, le plan de ma conférence, je vais dire juste un petit mot à la journée le 21 février, la journée internationale des langues maternelles. On va directement à l'origine du programme des valorisations des langues d'origine. Pour les enfants, pour leurs enfants qui sont nos enfants, ils ne vont pas investir de l'argent, ouvrir des classes, mais c'est inutile. Donc c'est un investissement. Donc, les de l'apprentissage scolaire de l'enfant, de l'élève, l'identité. Normalement, l'identité, c'est important. Ça a un rapport avec l'identité. Mais qu'est-ce que je vais essayer de me baser sur l'apprentissage scolaire, l'importance de la langue maternelle dans l'apprentissage scolaire. C'est vraiment ça mon but. On va faire des méthodes pratiques d'après toutes mes recherches et surtout au niveau de la CSDM. C'est accessible et c'est facile. Il suffit d'aller demander. On n'est pas obligé d'aller un sort vers il faut juste j'ai jamais vu vraiment accessible. On va aller juste la demander, on va la voir. C'est tout. Donc, après, les questions, les commentaires. Donc, c'était la journée internationale des langues maternelles. C'est célébré depuis 2000. Juste un petit aperçu historique parce que c'est les étudiants nés INRAN d'Idaka. C'était des étudiants différents, revendiquaient leur langue pour que leur langue d'origine soit une langue officielle. C'est tout à fait légitime. On revendique notre langue. Il va revendiquer sa langue d'origine. C'est ce qui est normal et naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas normal, c'est de valoriser une autre langue au détriment de la sienne. Je t'ai dit, parce que l'individu de nature, normal, il est ouvert à toutes les autres langues. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est légitime et naturel. Donc les étudiants le Bengali, c'était le Pakistan de l'époque, ils ont été tués par le gouvernement à l'époque. Donc l'UNESCO fait un hommage inaugural. Chaque année, on fête la journée du 21 février pour justement l'UNESCO fait toute une démarche pour valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle. Même parce que c'est une perte pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité. Alors, donc, pourquoi cette journée? L'UNESCO fait des messages là, d'après le messagiste, le rapport UNIS de 2019, toutes les 2 semaines, une langue disparaît. Elle disparaît. C'est inquiétant.
elle est parmi les langues qui peuvent être menacées là. C'est le berbère en général, mais si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, on peut la perdre. Et c'est à nous, les locuteurs, qu'on doit la sauvegarder. Les linguistes, à la base, toutes les langues qui fait. Ou là, je suis une langue supérieure à Fayed, normalement, à la base, toutes les langues. Mais ce qui fait que c'est une langue est valorisée, d'abord les locuteurs, ils laissent. Donc, nous connaissons. Il a on fait des efforts. Et bien sûr, là, les politiques, par exemple, la Guide du Québec, où la loi 101 pour protéger la langue française, arrête c'est français parce que l'influence de l'anglais. Donc, mais la langue, elle peut facilement si on ne fait rien, si on n'est pas conscient. Ça a le cas justement l'UNESCO, la liste des langues en danger. La langue qui est considérée en danger, mais n'apprend plus la langue maternelle. Donc, nous connaissons ça veut dire elle est en danger. Ça, c'est un exemple du Québec. Mais il y a un dire conscient je joue un rôle de cette Deuxième exemple, des langues qui sont menacées, mais en fait, la plupart des enfants parlent la langue, mais elle est restreinte, par exemple, le donc, déjà, je dirais c'est vraiment bien, mais nos enfants, est-ce qu'ils arrivent à parler, est-ce qu'ils arrivent à produire? Non, très difficile. J'ai deux filles, donc j'utilise le féminin. Donc ici, qu'est-ce que donc, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle un bilinguisme passif. Ça veut dire faire, mais aussi donc ça aussi c'est parce que est-ce qu'elle va pouvoir la transmettre cette langue? Non. Si elle ne parle pas, si elle ne produit pas, elle ne va pas la transmettre. Donc, d'où l'importance, donc, c'est les écoles. Donc, ce sont les écoles qui ont le rôle de sauvegarder la langue. D'ailleurs, des Québec, il y a un arbre les écoles. Programmer des pélos. Beaucoup d'ACNO, c'est dans l'école publique. Parce que c'est la continuité du travail des parents les enseignants de l'école. Donc c'est très important que la langue est chemin pour la sauvegarder. On va essayer le Québec. Donc si on comprend la réponse à ça, ça va devenir naturel. À Iran, les commissions scolaires elles s'intéressent aux langues d'origine. Elles ont dit que langue d'origine, mais je ne sais même pas langue maternelle. Parce que c'est ta langue d'origine, c'est plus, ça veut dire, par exemple, pour quelqu'un, un Kabyle dit qu'il y a je ne sais pas, mais je trouve que la langue d'origine, c'est donc, ça, normalement, il est censé d'ailleurs même s'il est parce que c'est ta langue d'origine. Donc, pourquoi elles s'intéressent, les commissions scolaires, à ça? La communauté, les communautés, différentes langues, donc ça prend tout un budget, tout un investissement. Mais quand tu la demandes, tu vas l'avoir. Tout simplement parce que les écoles à Québec, c'est des écoles axées sur la recherche. Mais faire d'une étude scientifique, prouver, blé, la langue maternelle est importante pour le développement de l'élève, ils vont la mettre en place. D'ailleurs, sur le terrain, à valoriser les langues maternelles. Je fais le stage je pense en 2012, dans les écoles québécoises de Montréal, des affiches partout, des corridors, des écoles. Ici, on parle français. On parle français. C'était comme ça à l'époque parce que mes élèves l'impact des recherches. Les recherches, mais ça prend du temps pour les mettre en place. Mais essayez, il n'y a aucune affiche de l'école, un gars avec des nines, ici on parle en français. Aucun enseignant il est la ville, ne parle pas
On ne peut plus faire ça. C'est des pratiques anciennes qui sont bannies. En contraire à ce qui où les spécialistes, attention, continue à parler ta langue d'origine. Donc, je voyais l'impact des recherches sur le terrain dans l'éducation. D'abord, c'est des écoles qui sont centrées sur l'élève. Archiche, ça de la base. Il a travaillé bien, il doit se sentir bien, il a travaillé valorisé. Il a travaillé au humanisme, non, on ne peut pas faire ça. Madero Avera, il peut des coups de soucouler le bagage culturel et linguistique. Donc c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Donc, l'aide attache les études, par exemple, Cummings, là, c'est un professeur des universités de Toronto, qui a une étude sur l'importance de la langue maternelle. Donc, sur Internet, l'importance de la langue maternelle pour l'apprentissage de l'élève. Vous allez voir des études. Québec, en France, partout. Donc, à l'UNESCO, en 1999, grâce à la maîtrise de sa langue maternelle, que les compétences de base en lecture, écriture, calcul peuvent être acquises. Oui? Donc, les autres, déjà, ils sont aptes à renouveler les autres langues. Ils sont capables, ils apprennent facilement, les autres langues, ils sont ouverts. Ben voilà, la recherche, c'est une preuve, elle donne des preuves, c'est vrai. Mais il y a toutes les filles qui mettent, tu es capable de faire des transferts vers l'apprentissage des autres langues. Donc, un exemple en lecture. Concrètement, comment on fait ça en lecture? Les élèves de Guinée et Québec, ça passe les difficultés en lecture. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils lisent, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Mais des problèmes de lecture, ce n'est pas seulement à des rares, décoder à des rares le texte, mais c'est la compréhension. Par exemple, ce qu'on appelle les inférences, c'est la lecture née entre les lignes. Les élèves, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Ma sœur va faire une question, il dit, madame, où laisse la réponse dans le texte? Ben, tu dois aller la chercher, la réponse. Mais elle ne fait pas écrit noir sur blanc, tu dois aller la chercher. Donc, comment il va pouvoir chercher la réponse? Il a des connaissances antérieures, ce qu'on appelle un bagage avant des connaissances antérieures dans son environnement naturel, avec ses parents, avec ses amis de la même communauté. Donc, c'est là qu'il va prendre la base de ses connaissances antérieures des travails libres et il va les transférer vers l'apprentissage du français. Le but la valorisation des langues d'origine, leurs inquiétudes, c'est l'apprentissage du français. Vraiment, c'est-à-dire à la base, ils s'en foutent un peu de notre langue maternelle parce que, mais justement, c'est les étudiants qui ont prouvé que c'est un moyen pour apprendre le français. D'ailleurs, les formulaires à Guipélo, si on prend le temps de lire, c'est le but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française, qui est la langue officielle. Ils font tout pour la sauvegarder. C'est tout à fait normal. Donc, tout ce pays avec la délire, justement, ça m'a qualité surtout les inférences, les expressions figées, c'est une langue très très riche. Parce que même l'UNESCO, les langues des peuples autochtones, elles transmettent la culture, les valeurs et des savoirs. Très importantes. Donc, elle est très riche, surtout très mal orale, mais même avec ça. Mais c'est une langue très riche. Donc, les résultats des recherches. Donc, il faut toujours encourager les parents à parler à leurs enfants dans leur langue maternelle. Les pays, c'est des pédiatres, les pédiatres, est-ce que ta langue d'origine, donc je parle de Sarveili. Donc, il faut encourager. Ça, c'est des idées reçues. D'ailleurs, le deuxième point dit, il ne faut pas craindre de compromettre le développement de la langue de leur enfant. Sa réussite scolaire, justement, et son intégration à la société canadienne le pousse à parler
une langue seconde. خاطر لو كنت اللي توالي يمولانا السنين اوكي كمي باش هذه السن تاع فرنسيس خاص تهضر كان فرنسيس تقبلي في حوايجها ايرور سا سي اون ايرور غير نخدم عطاس خاطر جوستومون ما تغلط السن هذه السن بحال فرنسيس غادي يسعوا على باز في قبايلي مي جو سي كو تيليت باغ اكزومبل كي j'ai eu un gars de la garderie Lillet, elle avait واقع 2 ans, 3 ans à l'époque, في مايد l'éducatrice ني il est متهضره مليحه فرنسيس تا وي سي un orthophoniste elle ne maîtrise pas. Je suis désolée, madame, elle est en contact avec 2 langues. Donc c'est normal qu'il va avoir un petit chevauchement. À un certain moment, قبل ما كنتش من على ليكول جينيرالمون تقبايلي فيه الضغط مي ما كنتش من على ليكول تورا تقبايلي فينا لي مناسي parce qu'il est en train d'apprendre une deuxième langue au détriment de sa langue maternelle. C'est pour ça les programmes Agilpelo ou que Aklo vraiment avaient un bilinguisme équilibré. Aftissin Isnef en même temps. C'est difficile d'avoir un bilinguisme équilibré, toujours mais c'est tout à fait normal. Il est trop rigoureux à faire ça. Donc, Akshish, justement, toutes les filles, dans son environnement naturel, spontané, il va créer le lien affectif avec ses parents, avec les gens de sa communauté. C'est complètement des étrangers. C'est tout à fait normal. Mais il laisse à l'adolescence, à la période de préadolescence, l'adolescence, l'adolescence, madame 16 ans. Même pour 16 ans, Akshish, il a construit sa personnalité. C'est ça la réalité ici. L'adolescence, c'est une 4e année, 5e année de Givdona. Donc, même dans des comportements nés, il y a des choses problématiques. Ben justement, un facteur de protection, c'est quoi? C'est la langue maternelle. Mais il s'est arrivé, il s'est les valeurs, il s'est arrivé, tout cas, il s'est fait, il s'est mais il arrive à des races, pour le protéger par rapport à ses valeurs, ben justement, mais dans une société libérale ouverte, les enfants ont le pouvoir, il faut elle va le protéger de tout ça. Mais si pour 16 ans, c'est c'est pas comme ça. C'est quoi? Kabi, ça veut dire quoi? Oui, donc, la langue maternelle, ça s'apprend à l'âge scolaire. Tous les ils à n'importe quel moment de sa vie. Il ne faut pas avoir peur. Mais à l'anglais, à l'espagnol, à autres langues. Toutes les langues sont utiles. Mais c'est la base de la construction identitaire. Parce qu'avec cette langue, il construit son identité. Par contre, toutes les lignes la 3e année à l'université de Montréal, l'espagnol. J'ai trouvé que c'était facile. La avec quelqu'un qui parle espagnol couramment. J'ai appris à l'âge adulte l'espagnol. Donc, parce que justement, à la base, c'est une langue très riche. Au niveau de la prononciation, au niveau des expressions, phonologiquement, ça a quelques sons. Les élèves, ils ne sont pas capables. Par exemple, c'est très riche. Je pratique avec mes filles la prononciation, c'est très difficile. Donc, les élèves, il a une idée reçue qui mais de Montréal, donc sur les difficultés de l'apprentissage de français, elle parle français. Mais attention, les enfants, là, ils sont considérés comme des enfants issus de l'immigration. Parce que ils sont considérés comme des immigrants. Des immigrants qui ici, mais c'est des enfants issus de l'immigration et c'est jusqu'à la 3e génération. Alors, c'est des immigrants. Donc, les responsables, les pédagogues et tout, ils sont conscients, ils sont en contact avec une double culture. Donc, ils vont assumer, elles ont la culture, ils sont fiers d'elle. Mais parce que chose, c'est
Québécois de souche? Non, c'est pas déjà, je ne sais pas ce que m'a dit, elle aime les Québécois de souche. Donc, c'est un Québécois d'origine kabyle. Donc, il y a l'origine kabyle, il a concrètement, dans les écoles, il y a la communauté, le Québécois d'origine espagnole, Québécois d'origine pakistanaise, il vient les Pakistanais, c'est Urdu, leur langue maternelle, c'est des pélos, tagalog, par exemple, vietnamien, soit 11 langues des pélos. Donc, la communauté ici, la visibilité, la langue ici, elle n'est nulle part. Pour le moment, on n'a pas réussi à devenir. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Il est considéré comme immigrant. Ça ne veut pas dire quand tu déclares sa langue parlée à la maison, le français, tu vas peut-être éviter, parce que depuis le mois de novembre, il y a les parents, donc par des recherches. Donc, j'ai eu des réponses comme quoi, par exemple, je déclare le français, je mets elle ne va pas vivre l'intimidation, la discrimination. Mais ici, c'est même un français, un prénom, je veux dire francophone, mais tu es en train de faire du camouflage là. Mais si tu es pas, même les recours français, même les recours, ou la cara qui nous québécois, kabyle, au lieu à il va vivre la discrimination. Justement, pour qu'il soit protégé de la discrimination, il a qu'à ainsi des cas. Parce que c'est sûr qu'il va vivre la discrimination, c'est sûr qu'il va vivre des moments où il y a du racisme. À l'adolescence, les enfants progressifs, ils peuvent être cruels. Mais justement, il aura une chose, mais il est confiant, il va pouvoir se défendre. Et j'ai vécu des moments où il y a des donc, j'ai vécu dans un environnement, j'étais minorité, alors que les Algériens, ils étaient dans le Québec, sauf qu'ils étaient dans la je ne sais pas, donc, du coup, j'étais apte à faire le travail des parents qui m'ont donné, on n'avait pas le droit de parler une autre langue, donc il faut que ça soit encadré. Mais je me c'est à nous de les encadrer, des balises. Pour les encadrer, donc si je vis l'intimidation, je sais me défendre, à signaler que je suis plus que ça. Je ne suis pas juste un Québécois. Est-ce que ma vie n'est pas québécoise? Est-ce que je suis québécoise et encore plus? Donc, j'assume mon identité. Les Chéguis, vraiment, ici, à des lignes fiers de leur identité. Justement, comme ça, ils ne vont pas vivre le conflit. Un conflit, c'est quoi un conflit? C'est que vous avez la chose entre les deux, c'est pas très clair. Déjà, il m'a oublié sous un air. Déjà, nous connaissons, je ne sais pas ce que, c'est les séquelles de tout ce qu'on a vécu chez nous, mais à un certain moment, il a on se débarrasse. Pardon. On se débarrasse de ces idées reçues. Une opportunité dans une société plurilingue, société démocratique, mais nous pouvons faire tout simplement. On couvrira les séquelles peut-être du système algérien. On est en train de produire le même schéma avec nos enfants. Sans se rendre compte, on est en train de reproduire. Il a un parent. Moi, je trouve ça que c'est vraiment grave à Qatar. Mais c'est normal que on ait des exemples pour nos enfants. Donc, je pense que c'est les parents, nous connaissons le travail sur nous-mêmes. Après, les enfants, il faut leur faire confiance. Ils suivent, ils vont embarquer, plusieurs langues à la fin, ils sont intelligents. Mais il y a la confiance. D'ailleurs, avec leurs amis. Donc, il y a un blocage, on doit commencer à débloquer, à déconstruire avec les idées, les reçus, construire sur des nouvelles bases. Et puis, il y a justement, Jim Komitsegi, quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Donc, les langues elles sont la bienvenue dans les écoles québécoises, quoi ça.
Donc, mais qui est la classe qui nomme un enfant, mais de l'anniversaire d'un enfant, mais il a mais il a une autre langue, c'est la culture on parle toutes les langues et c'est un moyen d'apprentissage. Et la classe c'est bonjour, elle dans différentes langues. Et partout, tu circules dans les écoles à l'intérieur, tu vois les drapeaux de tous les pays, des signes nés. Z par exemple, ça nous représente chaque peuple, il a des signes. Partout, c'est affiché, des activités avec ça. D'avoir des activités un peu plus tard. Donc, justement, les nouvelles approches pédagogiques, il a qu'à se dans le milieu plurilingue. Par exemple, ce qu'on appelle les livres c'est des livres bilingues. Parmi les langues, la phrase elle est tirée de l'histoire. Donc, c'était tiré vraiment du livre. Donc, maintenant, l'album un livre, à travers de primaire, ils sont contents. À toi, leurs yeux briller. Dès que tu lui parles dans sa langue, l'enfant, il est vraiment valorisé, ça a le climat. Toutes les parents qui assument leur identité et tout le temps, je ne comprends pas c'est quoi la problématique. En plus, ça c'est fondé sur des études. Donc, les approches plurilingues, elles sont très pertinentes de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire du Québec. Les élèves dans le secondaire 5, des McDonald's, ils ne trouvent pas l'utilité. Ils ne trouvent pas l'utilité. Donc, quand tu commences de valoriser sa personnalité, sa langue, toutes les filles, elle est ouverte pour continuer sa scolarité. Mais il est déjà la culture, elle n'existe nulle part. C'est pour ça qu'il peut décrocher. Donc, les activités qu'on appelle des activités d'éveil aux langues, par exemple, justement, les élèves doivent lire leur langue et l'appartenance culturelle accueillie dans l'école. Elle est vraiment accueillie, la bienvenue de l'école. Et ça aide les parents. Donc l'école, elle est là pour soutenir les parents dans la transmission de leur langue familiale. Langue familiale, donc tout les petits donc le cours de pélo, c'est la continuité, 2 heures par semaine, où la communauté c'est des activités à l'oral, des repères culturels, des poèmes. C'est comme ça que c'est pas vrai, c'est pas un extraterrestre. La communauté elle existe là, donc il a la visibilité. Donc parmi les activités il y a le bonjour bilingue. Bonjour dans toutes les langues. Bonjour, la fleur des langues, c'est très connu. Et aussi, on utilise même la grammaire dans l'apprentissage en fait, on utilise même la langue maternelle dans l'apprentissage de la grammaire. Ben, ça se fait, moi je le fais chaque jour avec mes élèves. Par exemple, vraiment, c'est rare la phrase négative à mes élèves. Parce que les nouvelles approches pédagogiques, c'est dire, voilà, tiens, tu apprends par cœur, non. C'est des élèves, c'est des recherches qui sont centrées sur l'élève. Une nouvelle notion, déjà son bagage antérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a la négative, ouvrira, par exemple, ou ouvrira, comme ça. Donc, ok. Après, j'écris dans différentes langues. La langue ok? On va l'écrire, on va mettre la négative. Est-ce que le but, c'est l'apprentissage du français. C'est pour que l'élève maîtrise le français. On utilise la langue maternelle pour qu'il augmente, c'est écrit, les formulaires à Pélo, écrit afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Tout ça, leur but, c'est le français.
parce que on est une communauté diversifiée. Donc, quand je vais sortir toutes les langues la sinon les phrases négatives, je vais comparer avec le français. Le français, c'est une difficulté à le ne. Je veux pas. À l'oral, c'est admis, mais à l'écrit, c'est une erreur. Je veux pas. C'est toujours le ne. Le ne, c'est l'oubli. Donc, du coup, de la langue maternelle, est-ce que j'ai le ne pas? Il y a des ressemblances, des différences entre les langues. Ok, il construit son apprentissage. Et en même temps, sa langue, elle est valorisée. J'ai utilisé sa langue dans l'apprentissage. Et ça développe aussi ce qu'on appelle une réflexion métalinguistique. Donc, ça crée des individus ouverts à toutes les langues. Il est capable de réfléchir sur la langue. Parce que ça développe tellement, c'est très riche au niveau métacognitif qu'on encourage beaucoup ces méthodes d'apprentissage. Alors, la fois, concrètement, pratico-pratique, de l'enseignement des langues d'origine. Donc, l'histoire est déjà, c'est 88, il l'est déjà. Ça veut dire l'aide des communautés, déjà mis d'où c'est tout fait, la langue, c'est sur le formulaire, c'est déjà écrit parce que je me déjà. Donc, 90, au Québec, la communauté, l'immigration se diversifie, donc il y a eu beaucoup de demandes d'ouverture de classes. Je mets les nouvelles classes, la dernière c'était l'ourdu, qui est la langue d'origine des Pakistanais. Les Pakistanais, c'est une histoire à Montréal, ils ont demandé, tu vois, la langue de Pélo. C'est très fort, c'est vraiment fantastique pour la communauté. Et juste une petite anecdote, c'est que les Pakistanais sont tellement relax. Je compare les deux communautés. Attends, je veux comparer les deux communautés. Les Pakistanais, ça, vous allez si je me l'Ourdu. Voilà, c'est que je me suis des vélos, nous on peut voir justement. Nous, on est francophone, on est intellectuel, nous sommes partout, on a des hôpitaux là, on a des écoles là, physiquement là. Mais les Pakistanais, les femmes pakistanaises, donc c'est des femmes qui très elles s'occupent de leurs enfants. Il faut être carré. C'est quoi ta langue maternelle? Urdu. Donc, je vais 15 élèves de la même école, c'est que je vais ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. 15 personnes. Et Urdu de l'école, donc, les venez, on va par rapport si on compare la communauté nord, nous connaissons mais concrètement rien du tout. Des occasions, mais très important, il y a on est très actifs dans la communauté. D'ailleurs, mon premier cours, la CSDR, on est une communauté active, on est partout et tout, mais il faut la demander. Mais chez les petits là on va la demander. Mais il faut une classe de l'île, des formulaires. Il faut passer par autre. Simplement. Les racines Kabyle, en avance. Mais tu veux lire en avance, non. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les communautés, il faut passer par le même processus. Ils ne vont pas nous faire plaisir. Donc, nous devons travailler dans autre langue. Est-ce que c'est une autre langue? 15 élèves dans la même école, une classe. L'année d'après, elles deviennent. Voilà, surprise, aussi simple que ça. C'est le nombre. Donc, par défaut, je vais demander une autre langue. Ça, c'est une erreur. Je ne peux pas lire la langue d'origine par défaut. C'est qui espagnol, alors que c'est un programme pour la langue d'origine.
C'est très clair, il marquait de la langue d'origine. Donc, si tu prends une autre langue par défaut, avec une autre communauté. Les enseignants guide pélo, ils vont inculquer la langue à ses élèves. C'est de l'oral, c'est avec de la culture, avec des jeux. Donc, non seulement il met un thème dans un pays, il n'a pas de repère, il risque de perdre sa langue d'origine. Est-ce qu'il reste dans une autre communauté des pélos, un gars, il va se sentir encore exclu, doublement exclu. Alors, il va être encore perdu, donc il ne va pas prendre les repères, il a donc c'est ça. Donc, les classes guide pélo, juste des informations, même les parents ils ont double culture mixte, ils peuvent choisir soit la langue du père, la langue de la mère, et c'est des classes multiniveaux, multi-âge. Elles jouent des quartiers, elles avec un prof travaillé. Aussi simple que ça, elles ont des activités axées sur l'oral. Donc c'est la continuité du travail que font les parents à la maison. Donc, l'inscription, comment on va s'inscrire. Donc, c'est le document donc, le carré jaune, ça regroupe, c'est le résumé de toutes les recherches. Le programme d'enseignement des langues d'origine contribue à soutenir la réussite éducative de votre enfant. Donc, le but, c'est la réussite éducative de votre enfant. Comment? Par l'amélioration des conditions d'apprentissage du français. Valoriser, ça c'est une condition déjà pour qu'il soit ouvert à l'apprentissage. L'objectif est de permettre à votre enfant d'améliorer la connaissance de sa langue et de sa culture d'origine. Pourquoi? Afin d'augmenter sa maîtrise de la langue française. Donc, leur but, c'est d'augmenter sa maîtrise de la langue française et d'effectuer des liens entre sa culture d'origine et la culture québécoise. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Mais la limite intégrée de la société québécoise, mais je ne sais pas si tu non, ça s'appelle l'assimilation. Donc, nous, on veut l'intégration avec les deux cultures, mais on leur fait confiance. À des âges, c'est la société québécoise. Donc, ça va être, il va trouver un équilibre. C'est comme ça que ça donne un individu responsable et capable de faire des choix dans la vie. Mais je suis non, parce que tu n'as l'anglais, parce que tu vas travailler avec ça. Mais ça ne m'inquiète pas. Il ne faut pas s'inquiéter. On a des petits le français, l'anglais, dans les autres langues. Mais il faut s'inquiéter sur l'apprentissage de leur langue maternelle. Donc, les inscriptions, ça se fait du 9 septembre jusqu'au 27. Donc, la CSDF, c'est ouvert en ligne. Pour le moment, par exemple, quand je me le site, c'est fermé parce que c'est la période des inscriptions. Il faut s'inscrire. Le formulaire parce que je l'ai fait 2 fois pour ma fille, ce que tu dois inscrire, c'est la langue d'origine du parent 1. Tu écris la langue. La langue d'origine du parent 2. Tu écris la langue, après la langue d'origine de l'enfant. Donc, la langue d'origine de mes parents 1. Parent 1, parent 2. Donc, Kabyle. Donc, la langue d'origine de mon enfant, c'est Kabyle. Aussi simple que ça. Une fois, je vais mettre 15 élèves de la même école, ils vont faire appel pour avoir un prof travaillé. Bien sûr, nous, on est en train de faire des démarches, des CV pour les enseignants travaillés, ils vont être prêts pour la rentrée prochaine. Nous faisons des gens super qualifiés, ça a des diplômes de Mazirf. Donc, on va faire la démarche avec une belle la CSPM, on va les préparer pour les entrevues. Donc, aussi simple que ça, on va demander mais il fait une classe l'année d'après, c'est acquis, on n'est pas obligé de passer dans autre, toutes les finances la visibilité. Donc, voilà ça aussi, j'ai anticipé. Comment avoir un tour de Kabyle. Donc, dans le menu sélectionner autre, préciser Kabyle. Pourquoi? Tout l'arabe, j'ai eu des questions, ils disent Aïrab Kabyle, Aïrab Berbère, Aïrab Tamazigh. Personnellement, l'année passée, je berbère.
اللي راح dans ma tête quand une démarche inclusive des Mazérans, des Berbères et tout. Mais concrètement, Berbère, il est invisible, il est nulle part dans les commissions scolaires, il n'existe pas. Donc, il y a des recherches, par exemple, je prends un exemple, une école, la commission scolaire de Montréal. Kabyle, elle est classée la 4e langue parlée. 4e langue, après l'espagnol. Donc j'avais raison de dire, mais là on est présent, d'ailleurs dans les écoles de là. Donc Kabyle, le système scolaire comme langue maternelle. Par contre, berbère, ou les chiites. Donc, je déclare la langue maternelle de mon enfant berbère, mais est-ce que je dans autre. Je vais pas autre guide, nucléaire, 26 berbère, nucléaire. Les collègues déjà à l'école, je ne savais pas c'est quoi la langue maternelle comme berbère. Mais berbère, ou les chiites nulle part, donc je me mets les autres. La fois tu vas arriver ici. Donc, du coup, Kabyle fait là déjà de la commission scolaire. Ça veut dire que c'est plus facile pour nous, des pélos, à se faire de Kabyle. Mais je vais vraiment sortir, je vais perdre du temps, ils sont capables d'aller, mais il a contrôler la langue maternelle déclarée dans les écoles. Quand tu inscris ton enfant, ce que tu as demandé des pélos, c'est un moyen de contrôle. Ils ne le font pas toujours, ça à l'autre. Mais à la demande, ils sont capables d'aller checker et vérifier. Donc c'est facile de aller les collègues qui servent 34 élèves qui parlent kabyle. En bas, dans Pélo, je vais demander 34, c'est correct, on va avoir un groupe. Donc, question kabyle, c'est question pratico-pratique pour avoir comme les programmes. Pélo, c'est des programmes axés sur l'oral. Donc, on sera au début, en tout cas, pour de l'oral, c'est pour vraiment l'ancrage des culturels. Par exemple, je ne sais pas, il y a un poème de Slimane Azim, ils vont l'étudier, ils font des chansons. C'est la communication orale. C'est des questions comme ça. Et Archichni va se retrouver avec des enfants de la même communauté. Donc, ça va débloquer. Donc, il y a un chéguit, surtout du même quartier. Donc, à Dural, ça va débloquer. Dural, il va être content. Les enfants, déjà, dès qu'ils voient les écoles, dès qu'ils voient un enseignant, ils sont contents. La stagiaire, elle était très contente. Mais finalement, donc, c'est ça, ils sont contents de aller chercher là, toute une communauté. Donc, il a des victimes, on n'est pas conscient. Sinon, on est en train de les pénaliser. Vraiment, on est en train de faire des... Pour moi, c'est un crime, là, je ne vais pas exagérer. Mais, les communautés, 11 langues, des pélogues, 11 langues. L'arabe, portugais, mandarin, tamoul, ourdou, bengali, qui n'a au moins bengali, justement, la journée du 21 février, c'était vraiment de demander bengali. Donc, est-ce que c'est un qui mène le combat? Donc, il y a la continuité bengali, créole, espagnol, filipino, vietnamien, tagalog. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Alors, nous connaissons, par exemple, ourdou, les collègues, nous connaissons les Kabyles à les 4e. Donc, on est là, la communauté fait là. Donc, c'est le moment où jamais et nous, ça va rester même pour les générations prochaines. Les cours de Pélo, ça se donne jusqu'à la 3e génération. Parce que juste à la 3e génération, nos enfants sont considérés comme des immigrants. Donc, ça va être un acquis pour notre communauté. Donc, il doit y avoir un
Ok, donc voilà ACLO. ACLO, c'est le même principe de la CSPM Montréal, sauf que ACLO des CSPI. ACLO, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la cabine directement des formulaires de là, on a fait une démarche à toute seule, avec les langues d'origine arabe, zahri arabe, kabyle et arabe. Donc, c'est où la scène de naissance de quelques de communauté qui est racine le week-end avec deux parce que je me vais anglophone ou francophone la classe ça va pas marcher, deux communautés, deux cultures différentes. Avec un autochtone, ça marche pas. Donc, on ne sait pas, ils savent pas. Les Cousanaires, c'est quoi la différence? C'est à nous d'aller les informer. Donc, ils ont réglé, ça a été vite réglé dans le système. Donc, les gens, ils sont dans le CSPI. Les Français, ça a une journée d'inscription. Il a qu'à délire présent. Et il a qu'à délire présent le jour de l'inscription. 15 élèves, c'est le même principe. Il faut avoir 15 élèves pour avoir le cours. Dès la CSPI, d'ailleurs, justement, ça répond aux gens qui te disent Aïra, c'est le kabyle, avec des lignes, permettre à l'enfant d'apprécier les modes d'expression artistique appartenant au patrimoine culturel de la région d'origine de l'enfant. Ils ont utilisé même région d'origine de l'enfant. Donc, nous, on demande Tarveil. Voilà. Donc, c'est axé sur des chants traditionnels, une journée par exemple de tenue kabyle traditionnelle, des légendes. Donc c'est ça, c'est comme ça que l'élève il va être baigné de la culture. C'était comme ça, c'était l'immersion linguistique. Ça donne un peu mon âge de l'ancienne génération, mais on était baigné de la culture. Donc, qui est le Maroc, je crois que il dit que la génération donc, c'est ça ce qu'on appelle l'immersion linguistique. Les n'ont pas cette chance. Donc, ici, l'origine, à travers les contes, le costume traditionnel, déjà, il va s'assumer. À des faces d'autres, par exemple, il y a des faces d'autres avec non, c'est pas un costume d'Halloween, c'est ta tenue traditionnelle, tu vas assumer. Mais il y a une la chose, tu vas être capable de te défendre. Mais il y a des missions, elle dit, ouais, il dit, mais il y a nos enfants, tous les sites, ils vont se retrouver dans des situations, un gars, à noyer les erreurs, les erreurs, à noyer vraiment en face. Quand on ne l'espère pas, si nos enfants vivent la discrimination. Donc, le formulaire de ACLO, donc il faut s'inscrire au mois de septembre. C'est octobre. C'est octobre. Donc, il a 2 jours, on a lancé le sondage. Les gens, que la CSPI, il y a un sondage, la période de inscription, voilà, est-ce qu'il y c'est le jour J. Ça arrive même avant une séance d'information, les parents. C'est intéressant quand les parents proposent même des activités. C'est les parents qui construisent le programme parce que les Québécois, les repères culturels. Chaque culture a un repère culturel. C'est important d'avoir un groupe de Kabyles parce qu'on a des repères culturels différents avec les autres communautés. Chaque communauté sera un repère culturel. Donc nos enfants, ils doivent s'identifier à leur culture d'origine. La communauté ils vont s'identifier. Donc, c'est des étrangers complètement pour nous. Donc, les enseignants, les CV, vraiment, nous faisons des enseignants qui ont un bac, master, doctorat, langue et culture à Mazir. Donc, le bac, qui ont arraché Sismoth, ils l'ont arraché parce qu'ils ont les conditions. Au moins, c'était pas, au moins, c'est les écoles, c'est valorisé, c'est bien payé. C'est qu'au début, à temps plein, mais mettre la demande, c'est une augmentation. Il y a un système québécois. Donc, l'équivalence comparative. Il a 4 parce que c'est exigé de la commission scolaire. C'est un baccalauréat en langue et lettres modernes. Okay? Donc, déjà, l'appellation a dit lettres modernes. Donc, toutes les justement,
c'est parmi les langues modernes parce qu'elle détient beaucoup de savoir. Ça, elle est très riche, toutes les langues, c'est des langues du savoir, mais le savoir, il est de donc, c'est l'équivalence à baccalauréat en langue et lettres modernes. Donc, moi, je donne les kabyles autodidactes. Nous fait que les kabyles, c'est des poèmes qui deviennent baignés dans la culture des travailleurs, ils peuvent travailler les commissions scolaires, c'est axé sur l'oral. Et même les autres bacs, un bac en administration, très apte, des CEM, ils sont capables. Ils vont transmettre le message de la culture des gens super qualifiés. Parce que nous faisons les CV, c'est des gens vraiment super qualifiés. Donc, les enseignants ou Inès, on va les encadrer, on va préparer leur intégration à l'école québécoise. Déjà, Inès a l'expérience, ça fait 11 ans que ça a des enseignantes mazir, donc ils vont les aider, les former. Qui est de mon côté dans la Inès pour parler du programme qui est axé sur les compétences. C'est le développement des compétences les nouvelles approches pédagogiques donc qui a Inès pour travailler sur le projet on va les aider. Même si sera dès septembre, des activités prêtes. Ils n'ont qu'à aller se présenter à Israël. On va les outiller, des ateliers de formation avec chaque samedi avec Inès et on va profiter de l'expérience d'Inès Mazir pour la construction des activités. Donc, en septembre, les autres enseignants de Pélo qui j'ai fait ma petite enquête, c'est du n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils sont en train d'inculquer à nos enfants d'autres idéologies là-dedans. Donc, il est juste un petit appel qu'on doit faire attention à nos enfants. On fait attention avec qui ils ont affaire avec. Surtout le programme avec Pélo, il n'est pas encadré. Mais les autorités, ils vont encadrer. Ça veut dire, si ta langue d'origine, dans un cours de kabyle, tu ne peux pas être dans un autre cours. Ils doivent encadrer parce que c'est l'argent public, alors là, donc nous sommes prêts pour la rentrée prochaine. Alors, c'est une information importante, il a la visibilité et la langue marron. Toutes les filles, est-ce que la visibilité? Mais c'est quoi la langue parlée, ta langue maternelle kabyle, langue d'origine kabyle, langue parlée à la maison. Les Kabyles français, langue parlée à la maison. Tout le monde parle français au Québec. Ça, c'est pas nouveau. Mais c'est quoi ta langue maternelle? Je fais appel aux parents de déclarer Kabyle, langue parlée à la maison. Le français, c'est ça. La visibilité et la langue nous pouvons physiquement, mais des systèmes. Des systèmes, des commissions scolaires, on est nulle part. Donc, toute elle est visible, c'est un avantage. Oui, des subventions pour les activités culturelles. On va avoir des subventions, des cours de langue, Pélo, par exemple, avec même des dépliants, des CLSC par exemple, des services téléphoniques, dans plusieurs langues. Donc, même la visibilité et la langue une communauté nombreuse, on va avoir beaucoup d'avantages, des subventions pour développer cette communauté. On est une communauté active, au moins في الفايدة au moins الفايدة ماشي كنزل donc on peut même avoir des cours secondaires. Oui, parce que Péloagui, ça va se propager, peut-être quelques écoles de Saint-Laurent, mais ça c'est avec Marguerite Bourgeois, vers les chemins du secondaire. Mais là on est nombreux, on la demande c'est chemins du secondaire comme une langue étrangère dans une autre langue. Ça veut dire mais on est solidaire, mais il a un poème, on est en train de s'éparpiller. Pour eux, c'est trois langues différentes. Vous allez à dire, on saura le nom. Donc, on va demander kabyle, on va avoir beaucoup d'avantages. Mais je vais juste continuer, Félix. Parole de parents.
C'est ça le plus important en plus. Donc, sur le terrain, pour les parents, j'avais une idée idéaliste. Il y a qui soit là dans la veille, soit là un matou, soit là de leur rebelle. À part justement de l'extérieur, j'étais. Mais à un certain moment, j'ai vécu des déceptions. Je peux en témoigner, vraiment les larmes aux yeux, j'arrive pas à croire les séquelles, les victimes, les séquelles du système algérien, ce qu'on a vécu en Algérie, ils peuvent tout filer à Québec. Donc, mon enfant parle déjà le kabyle à la maison. Pourquoi l'enseigner à l'école? Il a à la maison, mais justement, il a travaillé avec à l'école, déjà, je suis à l'UNESCO, toutes les tests qu'elle et encore. Est-ce que les RH vraiment c'est des bilingues, c'est bilinguisme passif, ils ne sont pas actifs, ils ne produisent pas. Que va-t-il faire avec le kabyle? Je vais dire tout. Les langues sont toutes pareilles. Et encore avec Farveli, ça sera encore plus. C'est ton identité, c'est ton bagage culturel. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il a toute sa vie pour apprendre ces langues-là. Il faut s'inquiéter sur sa langue d'origine et sa langue maternelle. Mais mon enfant apprend déjà le français et l'anglais. Lui ajouter le kabyle, ça va lui rajouter une charge de plus. Il n'est pas censé lui rajouter une charge de plus. Parce que déjà, nos enfants, ils sont super intelligents, c'est des éponges, ils vont absorber plusieurs langues. Et encore, toutes les petites d'origine qu'ils mettent. Donc, pour lui, ça va être facile pour lui d'intégrer. Surtout avec ses amis dans l'école du quartier. D'où l'importance, c'est que je vais pélo avec ses amis, ça ne va pas débloquer. Avec les enfants de la même communauté. Mais on n'a pas le droit de parler kabyle dans les écoles ou dehors, espace public. Donc, les idées reçues. Service de garde, ils sont gênés d'après la police. On est au Québec 2020, donc au contraire, tu peux parler de tu n'as pas le droit de parler kabyle. Au contraire, dès les écoles, on valorise la langue d'origine de l'enfant. Donc, nous connaissons, en tant que parents, et les enfants, ça va venir naturellement. Mais si on dommage, par une erreur, j'ai pas transmis la langue, j'ai pas transmis la culture à mes enfants. Donc, on va avoir un sondage avec Inès, le sondage jusqu'au mois de juin. Pour le moment, ça a des résultats encourageants. Avec le compare l'année passée, je trouve ça de la CSDF, qui a des chiffres, on était 14, toute la CSDF, des gens qui ont demandé le kabyle. Toi, avec le sondage qui ça on va vraiment largement passer. Donc, mais on doit le laisser à le mois de juin. Il faut continuer à sensibiliser. Dès les écoles, dès le quartier, dès l'école, d'ailleurs, les gens. L'école de ma fille, il voilà, programme PELO, il faut s'inscrire, sensibiliser le sondage un nombre minimal. Mais ça va m'influencer. Je n'ai pas pu avoir un cours de kabyle, ils n'ont pas demandé. Donc, la famille solidaire en tant que communauté. Donc, avec Inès, donc, je suis une enseignante, donc je suis plus à l'aise d'être avec une école, Inès, d'ailleurs, c'est des collègues, on est collègues, ensemble, ça a une bonne expérience, 11 ans d'expérience,
Et ça a appelé les moyens, d'ailleurs, à la Finchka, c'est grâce à eux que j'ai pu faire la conférence. Les réseaux sociaux, ça n'a pas abouti, mais on espère que le message va passer. Donc, ça a une expérience riche et une vision claire parce que la prochaine rentrée, on ne va pas perdre du temps, on va être découragé. On est occupé, on est tous mais ça se joue là. Maintenant, je considère qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. On est présent ces dernières années, on est nombreux, ça se joue là, c'est maintenant ou jamais. Donc, la clé de la réussite, c'est sensibilisation, c'est de venir la famille, les voisins, même les galas, on va faire appel à eux. Si on n'a pas se réveiller les galas, on va faire appel à eux et parler de ce projet via les réseaux sociaux. Et chacun de nous se sent responsable. Voilà, une petite fille, hein? Tellement, c'est ça, نشتاقوا في الحراره ديال نرجع الساعه وصغيره راه نكون زميره انا غامش على ثنج ونتكمل راه ونصوض راه ما دي سوين كارو اي ما ثني اسهال يعني كنخدم في السونداج هكا الكل نزرب اللي نزرب نوض شويه نقدر عاونهم تسلحوا من السونداج سي فريمون امبورطون تسلحوا باش افهم رانا طاسي مثلا هذا لو كان اولا ما مش طاح هذا وسلام سخريت ديما تشاد نهضر ساكي هذا راه تجمي ديتلاوني لانداكي ديما فيني بلي لانداكي خاصك وما الا طاسي تزليك لنا ساكي تاكي مي زعما دير على السونداج وكان 90% تلاونا كنت عمر تلاونا عمر هكذا هي الرضا عن لا تسنت لوين سقيمان ستاكي ارتماو نوال تم ضبط لا بيداغوجي بغرباز الكيناس نوال امن ورا الحراره الانرجي تسعه شحال كاع تخدم هكذا سلمات الاناس يديك الكام زواروت انا ودنيني اساليالي نقديش نغرباز الإناس نصوضت أساكي أتواليد لخدمت أمانويل أنزوارو داين صفرحنا تصاطاس يتخدم avec des méthodes d'enseignement modernes يميل لنا تصي اسم ماذا غايف انا هو قاد نظامي كيف كان افوس المعاونه ديال ارجع نوال او نهضر افوس القراكيه في المانيوال ام تبدا ام كلامي تبدا بدسكي ونوال تفكر عقب يتروح دور يجي السف دور يقيم الحد دور يقيم الوضع ولا دير كونسينس ونبدو سليكمال الدنديس Donc c'est ça, un manuel en fait au nom de l'école Inès, mais au nom de personne en fait. Et grâce aux enseignants surtout Inès, donc je vais faire appel à tous les enseignants de Snalegi parce que c'est Nassar. Non, il y a chose Hamza, il est là aussi. Nassar, Hamza, Saïda, il est quelque part là. Fazia aussi, Zahir Garouj, Rabah aussi l'enseignant de chant. Malheureusement, puis il y a aussi Nassira qui n'est pas là. Mokhtar aussi, Mokhtar qui n'est pas enseignant mais quand même qui a participé aussi. Zahir, oui, je l'ai nommé.
Donc c'est grâce à leur travail, les qui ont fait tout ça. Nous, on n'a fait que ramasser leur géocradmen, on a fait un peu de suivi. Bien sûr, le CALINS aussi, mais je ne vais pas non plus. Kemer. Il y a aussi des personnes qui nous ont donné des idées, autrement que ce qu'on fait. La Fazia aussi. Je vous attends, c'est Moussoni. Il y a aussi. Il y a des noms il faut. L'émotion. Je ne suis pas habituée. C'est ça. Donc, le Beria Garab aussi, qui est enseignante à Laval aussi, qui a des idées. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour l'objectif, c'était vraiment d'avoir un support et donc ça ne fait que grandir la cause NAR. On n'a pas misé sur la perfection, il y a probablement des choses à améliorer, mais nous on est fiers, nous on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. C'est un premier pas et on se félicite, peu importe ce qu'on va faire. Et donc, on a essayé d'utiliser au maximum les méthodes modernes et c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignement et l'apprentissage des guerres. Le niveau de langue utilisé aussi, c'était voulu. Ce n'est pas nécessairement une langue pure, l'objectif de Montréal, du Canada en général, c'est que nos enfants gardent contact avec ce pays. C'est-à-dire ses grands-parents à Smours, des cousins, des cousines de Smours, une langue académique, une de Madrid non plus, malheureusement, même si Isouinar va vers ça, ultimement, on va pas avoir parfaitement. Mais c'est ça, donc pour l'instant, comment ça se soit et je remercie vraiment l'équipe des enseignants, vraiment, parce que c'est grâce à eux, vraiment. كان ولا مانيولاكي نقريبو غير 80 دي باج ديس il est en processus d'enregistrement au niveau des autorités. وكاين justement غادي نفتكر يسمى لنا كاع يخدم بيلو نعاون خدمت لي زاكتيفيتات خدمت كاس اما دي سمات نظام داغان يسوي لنا ماشي الناس نخدم كان في قبيليت نبغى نديرو قبيليات هي ويا ديك الماده اسخدم وراوس ولا الدخان خاصو تغريضه ديال الناس هذا تصاوير تخدم لي زاكتيفيتي وراو الدخان لا فوالا سهله بيبيوتيك وكذا صار نسال تنبه